ਸਟੱਡੀ ਬੀ ਲਾਈਕ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੌਪ 50 ਜੀਕੇ ਦੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਤੇ ਚਲੋ ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजपाल हेठां लिखियां विचों किस दी नियुक्ति नहीं करता? ऑप्शनस आ राज दे उच्च अदालत दे जजां दी, राज दे एडवोकेट जनरल दी, मुख मंत्री दी ते जां राज लोक सेवा आयोग दे मैंबरां दी। ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है पहली ऑप्शन राज दे उच्च अदालत दे जजां दी। अगला प्रश्न, किसी राज के राजपाल की गैज हाज़री विच उसके करतवां का निर्वहन कौन करता है? ऑप्शनस आ मुख्यमंत्री, उस राज के उच्च अदालत का मुख्य जज, उप राजपाल ते जां गवांढी राज का राजपाल। तो जिहड़ा इहदा सही उत्तर है उस राज के उच्च अदालत का मुख्य जज, मतलब कि हाई कोर्ट का जिहड़ा मुख्य जज होगा। अगला प्रश्न, भारत विच उच्चतम अदालत का उद्घाटन किस तरीक नूं होया? ऑप्शनस आ 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 ते जां 30 जनवरी 1950। तो जिहड़ा इहदा सही उत्तर है 28 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च अदालत भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? ऑप्शनस आ 74, 56, 32 ते जां 16। जिहड़ा इहदा सही उत्तर है 32 अनुच्छेद अनुसार। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल। अगला प्रश्न, भारत की सर्वोच्च अदालत की स्थापना किस तरह हुई? ऑप्शनस आ 1950 विच संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन ते जां भारतीय संविधान द्वारा। तो जिहड़ा इहदा सही उत्तर है भारतीय संविधान द्वारा। अगला प्रश्न, सर्वोच्च अदालत विच एक मुख्य जज के इलावा होर किन्ने जज हुंदे हन? ऑप्शनस आ 7, 13, 25 ते जां 30। तो जिहड़ा इहदा सही उत्तर है ऑप्शन लास्ट वाली 30। अगला प्रश्न, सर्वोच्च अदालत विच जजां की संख्या विच वाधा करन दी शक्ति किस कोल हुंदी है? ऑप्शनस आ भारत के राष्ट्रपति कोल, संसद कोल, प्रधानमंत्री कोल ते जां विधि आयोग कोल। तो जिहड़ा इहदा सही उत्तर है संसद कोल। अगला प्रश्न, सर्वोच्च अदालत का जज किसनूं पत्र लिख के अपना पद त्याग सकता है? ऑप्शनस आ मुख्य जज नूं, राष्ट्रपति नूं, प्रधानमंत्री नूं ते जां विधि मंत्री नूं। तो जिहड़ा इहदा सही उत्तर है राष्ट्रपति नूं। अगला प्रश्न, सर्वोच्च अदालत के जज की सेवा मुक्त होने लई कितनी उम्र तय है? ऑप्शनस आ 60 साल, 62 साल, 65 साल ते जां 70 साल। जिहड़ा इहदा सही उत्तर है 65 साल। अगला प्रश्न, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसनूं है? ऑप्शनस आ राष्ट्रपति नूं, अटारनी जनरल ऑफ इंडिया नूं, लोक सभा के प्रधान नूं ते जां सर्वोच्च अदालत नूं। ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है सर्वोच्च अदालत नूं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का रक्षक कौन है? ऑप्शनस आ राष्ट्रपति,
ਸੰਸਦ, ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ 20, 25, 28 ਤੇ ਜਾਂ 30। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 25। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤਲਾਕ ਹੋਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦਵੀਪ ਤੇ ਕਿਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਦਰਾਸ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਓਡੀਸ਼ਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕੋਲਕਾਤਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮੁੰਬਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਸਿੱਕਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਮਣੀਪੁਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਣੀਪੁਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ 1972 ਵਿੱਚ, 1974 ਵਿੱਚ, 1975 ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1971 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 1975 ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਸਾਲ ਗੋਆ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ 1962 ਵਿੱਚ, 1963 ਵਿੱਚ, 1965 ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ 1960 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 1962 ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਸ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ 1971 ਵਿੱਚ, 1967 ਵਿੱਚ, 1975 ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ 1956 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 1971 ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 2 ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ 1956 ਵਿੱਚ, 1960 ਵਿੱਚ, 1965 ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ 1966 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 1966 ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ, ਸੰਘ ਰਾਜ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ
संघ किया गया है। अगला प्रश्न, किहड़ा विषय राज सूची विच दर्ज नहीं है? ऑप्शन आ खेती, कानून व्यवस्था, नागरिकता ते जां भूमि कर। ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है नागरिकता। ये जिहड़ा केंद्रीय सूची विच दर्ज हुंदा है। अगला प्रश्न, किहड़ा विषय संघ सूची विच आउंदा है, मतलब कि जां केंद्रीय सूची विच आउंदा है? ऑप्शनस आ डाक अते तार, युद्ध अते शांति, राष्ट्र की सुरक्षा जां उपरोक्त सारे। तो जिहड़ा इहदा सही उत्तर है उपरोक्त सारे। अगला प्रश्न, सरकारी आयोग का संबंध किस नाल है? ऑप्शनस आ केंद्र राज संबंध नाल, प्रशासनिक सुधार नाल, पछड़े वर्ग के कल्याण नाल ते जां चुनाव सुधार नाल। ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है केंद्र राज संबंध नाल। अगला प्रश्न, हेठ लिखियां विचों किहड़ा विषय राज सूची का नहीं है? ऑप्शनस आ सेहत ते सफाई, स्थानी शासन, पुलिस ते जां वन। ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है वन। अगला प्रश्न, दो जां दो तो वध राज्यां विच वहण वाली नदी जां तलाब दे जल दे विभाजन नाल संबंधित विवाद विच विचोलगी की भूमिका कौन अदा कर सकता है? बहुत जरूरी प्रश्न है। ऑप्शनस आ संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालत ते जां योजना आयोग। ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है संसद। अगला प्रश्न, किस दे आदेश द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया है? ऑप्शनस आ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद ते जां केंद्रीय मंत्रिमंडल। ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न, दो जां दो तो वध राज्यां दी प्रार्थना ते किस अनुच्छेद के तहत संसद उन्हां लई कानून बना सकती है? ऑप्शनस आ अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 254, अनुच्छेद 251 ते जां अनुच्छेद 252। ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है अनुच्छेद 252। अनुच्छेद का मतलब तुहानूं पहला भी मैं दस्सिया सी, इसका मतलब है आर्टिकल। अगला प्रश्न, केंद्र अते राज्यां नूं अपनियां शक्तियां कित्थों प्राप्त होंदियां हन? ऑप्शनस आ सरकार तो, लोकां तो, संविधान तो ते जां राष्ट्रपति तो। इसका सही उत्तर है संविधान तो। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति कौन हो सकता है? ऑप्शनस 35 साल की उम्र पूरी कर चुका होवे, भारत का नागरिक होवे, भारत का जन्म तो ही नागरिक होवे ते जां ए अते बी दोवें सही। जिहड़ा इहदा सही उत्तर है ए अते बी, जिहड़ियां दोवें ऑप्शन आ ये सही है। अगला प्रश्न, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किहड़े भाग विच है? ऑप्शनस भाग 1 विच, भाग 2 विच, भाग 3 विच ते जां भाग 4 विच। ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है भाग 2 विच। अगला प्रश्न, किहड़े देश विच राष्ट्रपति बनने लई जन्म तो ही उस देश का नागरिक होना जरूरी है? जरूरी प्रश्न आ। ऑप्शन आ भारत, अमरीका, पाकिस्तान ते जां कैनेडा। तो जिहड़ा इहदा सही उत्तर है अमरीका। अगला प्रश्न,
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, 1 ਜਨਵਰੀ 1949 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਤਿਆਗ ਦੇਣ 'ਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਅਨੁਛੇਦ 7, ਅਨੁਛੇਦ 6, ਅਨੁਛੇਦ 5, ਅਤੇ ਜਾਂ B ਅਤੇ C ਦੋਵੇਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਅਨੁਛੇਦ 6। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਵਿੱਚ, ਅਨੁਛੇਦ 15 ਵਿੱਚ, ਅਨੁਛੇਦ 16 ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਕੇਵਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪਦ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਰਾਜਪਾਲ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਕਤ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਆ ਉਹ ਹੈ ਉਕਤ ਸਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਾਂ A ਅਤੇ B ਦੋਵੇਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ A ਅਤੇ B ਦੋਵੇਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, A ਅਤੇ B ਦੋਵੇਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਰੂਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ
ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ, ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਹੀ, ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ, 14 ਤੋਂ 18, 15 ਤੋਂ 21, 14 ਤੋਂ 20 ਤੇ ਜਾਂ 12 ਤੋਂ 14। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 14 ਤੋਂ 18। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੇ ਜਾਂ ਰੂਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।